This conference will now be recorded. Okay, ma'am. Okay, can you see this? Okay. Actually, in the last class, we have seen that a traveling salesperson means it is a LCBB, least cost branch and bound methodology. Here, it is having two methods, static method and dynamic method. I told you that static method is very important. Till now, in no question paper, they asked about the dynamic methodology. So, I'm not telling about the dynamic methodology because it gives many confusions for you. So go with the static method, and in this class I'm going to tell about the zero and knapsack. As I told you, you know that you have already gone through zero and knapsack in the greedy method. Can you hear me? Can you hear my voice? Yes, ma'am. Okay. Okay. In zero and knapsack we are having two methods. One is FIFOBB and next one is the least cost branch and bound. Here you had gone through this zero and knapsack in the greedy methodology, dynamic programming. And again, why you are studying this zero and knapsack and this branch and bound means ikkada koncham complexity. Here the complexity is very less compared to the tough dynamic programming, whereas the time complexity is equal to order of n squared 2 to the power of n. So here we will go with this two methods, least cost and FIFO. So let me start the problem. Okay. See here the problem is consider the instance m is equal to 15. నిన్న ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశానమ్మా కానీ బట్ మధ్యలో మీటింగ్ సడన్ గా డిస్కనెక్ట్ అవడం వల్ల నేను కంటిన్యూ చేయలేకపోయాను. అగైన్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. సో see this problem, consider the instance m is equal to 15, n is equal to 4, p1, p2, p3, p4 is equal to 10, 10, 12, 18, and w1, w2, w3, w4 is equal to 2, 4, 6, 9. These are the profits and these are the weights of 4 items, and the capacity of the knapsack is 15. It means without using the fractional part, you need to use either it should be placed completely or it should not be, item should not be placed in the knapsack. By using this methodology, you need to place the items in the knapsack. So zero and knapsack problem can be solved by using branch and bound technique. In this problem, we will calculate lower bound and upper bound. రెండింటిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటా ఉంటాం. వాట్ ఈస్ దిస్ లోవర్ బౌండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ అప్పర్ బౌండ్ అంటే ఇక్కడ అప్పర్ బౌండ్ మనం కన్సిడర్ చేస్తే కనుక అప్పర్ బౌండ్ లో we will not use the fractional part, whereas lower bound will use the fractions. సో ఈ అప్పర్ బౌండ్ ఎలా కంప్యూట్ చేయాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ విల్ ప్లేస్ ద ఫస్ట్ త్రీ ఐటమ్స్ ప్లేస్ చేస్తే కనుక 2, 4, 6 2, 4, 6 ప్లేస్ చేస్తే knapsack కెపాసిటీ వచ్చేసి 12 అవుతుంది. అండ్ 9 ప్లేస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి 20 అంతేనా. 10 plus 12, 12 plus 9 is equal to 21. So 9 cannot be placed ఎందుకంటే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్స్ మనం అలో చేయట్లేదు కాబట్టి ఓన్లీ 2, 4, 6 can be placed in the knapsack. The profits of 2, 4, 6 are 10 plus 10 plus 12. So 10 plus 10 plus 12 is equal to 32. So the upper bound is equal to 32. You need to place minus because it is a minimization problem, whereas knapsack is a maximization problem. To convert this maximization problem into minimization, we need to use negative symbol before the boundaries. So ఇక్కడ -32 అయితే how to compute the lower bound? Here lower bound అనేది ఎలా కంప్యూట్ చేయాలంటే we can use the fractional part. So fractional part ని యూజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ 3 ఐటమ్స్ ని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత knapsack లో 2, 4, 6, 12 ఇంకా 3 ప్లేస్ అనేది అంటే 3 కేజెస్ ని ప్లేస్ చేసే స్పేస్ అనేది knapsack లో మిగిలింది కాబట్టి ఆ 3 కేజెస్ ని మనం ప్లేస్ చేయలేం కాబట్టి కంప్లీట్ గా 3/9 ఇంటూ దాని ప్రాఫిట్ 18 ప్లేస్ చేస్తాం. సో 3/9 ఇంటూ 18. సో ఫస్ట్ దాని ప్రాఫిట్ వచ్చేసి 10, 10, 12, 3/9 ఇంటూ 18. మీరు గ్రీడీ knapsack లో ఈ మెథడాలజీ చూసారు, కొత్త మెథడాలజీ ఏం కాదు. సో 32 plus 6 is equal to 38. సో lower bound is equal to 38, that is considered as -38. So upper bound is equal to -32 and lower bound is equal to -38 because minus is considered because we are converting the maximization problem into minimization methodology. So we'll choose the first node 1 అనేది తీసుకొని then upper bound is equal to -32 and lower bound is equal to -38. ఫస్ట్ ఐటమ్ ని knapsack లో ప్లేస్ చేయాలా, ప్లేస్ చేయొద్దా? సో 1 అంటే కాంబినేషన్స్, డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ మనం అలా చెక్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ ప్లేస్ చేసి చేయకుండా, సెకండ్ ఐటమ్ ని ప్లేస్ చేసి చేయకుండా, అంటే మనం ఇప్పుడు కాంబినేషన్స్ ఎలా అయితే తీసుకుంటామో 4 ఐటమ్స్ ని తీసుకొని ఆ 4 కాంబినేషన్స్ అంటే అలా వచ్చేటట్టు మనం తీసుకుంటాం. కానీ ఆ 4 కాంబినేషన్స్ అన్ని ఎందుకని చేయట్లేదు అంటే ఆ కాంబినేషన్ లో మనకి సొల్యూషన్ రాదు అనుకున్నప్పుడు విల్ గోన్ బ్యాక్. అందుకనే ఇది మనకి కాంప్లెక్సిటీ అనేది రెడ్యూస్ చేస్తుంది. సో 1 is equal to u is equal to 32, l is equal to -38, 1. సో ఇక్కడ 1 ని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మెథడాలజీ ఫస్ట్ బ్రాంచ్ లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే
x1 is equal to 1 అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ ని మనం ప్లేస్ చేస్తున్నాం. x1 is equal to 0 అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ is not placing in the knapsack. ఈ కాంబినేషన్ ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో ఈ కాంబినేషన్ ని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ మనం కంప్యూట్ చేసిన అప్పర్ బౌండ్ లోవర్ బౌండ్ లో ఫస్ట్ ఐటమ్ ని కంప్యూట్ చేసి అంటే ఉన్నప్పుడే మనం కంప్యూట్ చేసాం కాబట్టి సో అప్పర్ బౌండ్ అండ్ లోవర్ బౌండ్ విల్ నాట్ బి changed. u is equal to -32 and l is equal to -38. whereas x1 is equal to 0 అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ ని కన్సిడర్ చేయనప్పుడు మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ item is not placed in the knapsack అంటే 2 is not placed in the knapsack. 2 is not placed in the knapsack అంటే we can place 4 and 6. 9 place చేయొచ్చా అంటే చేయకూడదు. ఎందుకని 4 plus 6 is equal to 10. 10 plus 9 is equal to 19. అప్పర్ బౌండ్ కంప్యూట్ చేసేటప్పుడు థర్డ్ ఐటమ్ ని మనం ప్లేస్ చేయము. whereas while computing the lower bound we can place a third item fractional part. So first item యొక్క profit weight is equal to first item ని ప్లేస్ చేయనప్పుడు సెకండ్ ఐటమ్ థర్డ్ ఐటమ్ ని మాత్రమే ప్లేస్ చేస్తాం కాబట్టి దాని ప్రాఫిట్ is equal to 10 plus 12 that is equal to 22. అప్పర్ బౌండ్ is equal to 22 and whereas computing the lower bound is equal to ఎలా కంప్యూట్ చేస్తామంటే 10 plus 12 plus knapsack లో ఇంకా రిమైనింగ్ కెపాసిటీ ఎంత 5 by 9 into 18. సో ఇక్కడ మనం అప్పర్ బౌండ్ లోవర్ బౌండ్ ని కంప్యూట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ 10 plus 12 is equal to 22 minus 22 and lower bound is equal to 10 plus 12 plus 5 by 9 into 18 that is equal to 10 plus 12 plus 10 is equal to 32. So that is equal to minus 32. So నోట్ 2 దగ్గర మనం కంప్యూట్ చేసాము, నోట్ 3 దగ్గర కూడా కంప్యూట్ చేసాము. ఈ రెండిట్లో ఏ పాత్ ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి అండ్ ఈ మెథడాలజీ నేను చెప్పాను LCBB. సో LCBB ని ఎలా కన్సిడర్ చేయాలంటే లీస్ట్ కాస్ట్ మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తామంటే లోవర్ బౌండ్ ని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు దేనికైతే లీస్ట్ వాల్యూ ఉండిందో దట్ షుడ్ బి కన్సిడర్. లోవర్ బౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 38 32 కన్సిడర్ చేస్తే 3 కి లీస్ట్ కాస్ట్ ఉంది కానీ మైనస్ వాల్యూస్ ఉండటం వల్ల మనకి లోవర్ బౌండ్ అనేది 2 minus 38 ని కన్సిడర్ చేయాలి. సో we need to expand this node 2 and we need to bound this node 3. సో ఎక్స్పాన్షన్ అనేది 2 దగ్గర జరగాలి. సో 2 దగ్గర మనం ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు అగైన్ విల్ హ్యావ్ 2 more nodes 4 and 5. ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు ఇందాక ఒక కాంబినేషన్ లో 1 ని ప్లేస్ చేసి మనం స్టార్ట్ చేసాం. నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ 2 ని ప్లేస్ చేసి ఒకటి 2 ని ప్లేస్ చేయకుండా ఒకటి మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. 2 ని ప్లేస్ చేస్తే ఏంటి 2 ని ప్లేస్ చేయకపోతే ఏంటి 2 ని ప్లేస్ చేస్తే ఏమైతే ఆల్రెడీ మనం 1 ని ప్లేస్ చేసాం 2 ని ప్లేస్ చేసాం 3 ని ప్లేస్ చేసి మనం అప్పర్ బౌండ్ లోవర్ బౌండ్ కంప్యూట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. సో దానివల్ల నాకు ఏంటి అంటే అప్పర్ బౌండ్ లోవర్ బౌండ్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ జరగవు. ఎక్కడ మనకి చేంజెస్ జరుగుతాయి అంటే కనుక ఇక్కడ x2 అనేది ప్లేస్ చేయొద్దు అంటే సెకండ్ ఐటమ్ ని ప్లేస్ చేయకుండా వాల్యూని కంప్యూట్ చేయమని చెప్తాను. సెకండ్ ఐటమ్ ని ప్లేస్ చేయాలంటే 1 ని ప్లేస్ చేయండి 3 ని ప్లేస్ చేయండి 4 కూడా ఫ్రాక్షన్స్ అవ్వకుండా ఉంటే కనుక అప్పర్ బౌండ్ ఫ్రాక్షన్స్ చేసి లోవర్ బౌండ్ ని కంప్యూట్ చేయండి. సో ఫస్ట్ ఐటమ్ ని ప్లేస్ చేశాను సెకండ్ ఐటమ్ ని ప్లేస్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ ఐటమ్ ని ప్లేస్ చేశాను అంటే ఎంత 2 ని ప్లేస్ చేశాను 4 ని ప్లేస్ చేయకూడదు 6 ని ప్లేస్ చేస్తాను. సో 2 plus 6 is equal to 8. 9 ప్లేస్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ ఎక్సీడ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ది knapsack. సో అప్పర్ బౌండ్ కంప్యూటేషన్ అప్పుడు ఈ 9 అనే దాన్ని నేను యూజ్ చేయకూడదు. సో 2 plus 4 6 that is equal to 10 plus 12 22 will be the upper bound and lower bound కంప్యూట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఈ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి 2 plus 6 8 8 కి 7 యాడ్ చేయాలి 7 by 9 into 18 వేస్తే కనుక మనకి లోవర్ బౌండ్ అనేది కంప్యూట్ అయింది. సో ఇక్కడ మీరు లోవర్ బౌండ్ తీసుకుంటే కనుక మీరు కంప్యూట్ చేస్తే కనుక మీకు అప్పర్ బౌండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -22 వచ్చింది లోవర్ బౌండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -36 వచ్చింది. ఈ రెండిట్లో మనం దేని కన్సిడర్ చేయాలి అగైన్ we need to consider the lower bound which is having the minimum value. లోవర్ బౌండ్ మినిమం వాల్యూ దేనికి ఉంది ఇక్కడ -38 -36 కన్సిడర్ చేస్తే కనుక -38 is having the least value. So we need to expand this node 4 and we need to bound this node 5. సో నోడ్ 5 ని బౌండ్ చేసుకొని మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ చేస్తే కనుక నోడ్ 4 ఎక్స్పాండ్ అయితే కనుక 6 and 7 నోడ్స్ అనేవి మనకి జనరేట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో కాంబినేషన్ ఏంటి x3 అనేది ప్లేస్ చేసి x3 అనేది ప్లేస్ చేయకుండా. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏంటి 1 2 3 3 ప్లేస్ చేసి కంప్యూట్ చేసాం కాబట్టి అప్పర్ బౌండ్ లోవర్ బౌండ్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ అనేవి మనకి రావు. ఎక్కడ చేంజెస్ వస్తాయి అంటే కనుక కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ దిస్ నోడ్ 7. సో 1 is placed and 2 is placed and 3 is not placed in the knapsack. సో 1 2 ని మాత్రమే ప్లేస్ చేస్తే 4 అనేది పట్టిద్దాం 4 అనేది ప్లేస్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది 1 వాల్యూ వచ్చేసి 2 plus 4 plus 9 that is equal to 15. సో కంప్లీట్ గా ప్లేస్ చేయొచ్చు కాబట్టి దాని ప్రాఫిట్స్ వచ్చేసి 10 plus 10 plus 18 that is equal to -38. సో లోవర్ బౌండ్ కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే -38 రెండింటి మనం ఇంకా ఫ్రాక్షన్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి అప్పర్ బౌండ్ లోవర్ బౌండ్ రెండు సేమ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో ఈ రెండిట్లో మనకి రెండు సేమ్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎలాంటి కండిషన్ ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి అంటే గనక మనం లాజికల్ గా కొంచెం ఇక్కడ కామన్ సెన్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఐటమ్ ని ప్లేస్ చేసాం సెకండ్ ఐటమ్ ని ప్లేస్ చేసాం థర్డ్ ఐటమ్ ని కూడా knapsack లో ప్లేస్ చేసాం కంప్లీట్ గా knapsack అనేది ఫిల్ అయిపోయింది ఓకేనా. ఇంకా ఫోర్త్ ఐటమ్ ని ప్లేస్ చేయడానికి knapsack లో కెపాసిటీ అనేది అంటే knapsack లో మనం ప్లేస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. సో ఇక్కడ ఈ 6 అనేది మనం కన్సిడర్ చేయడం అనేది వేస్ట్ అంటే 4 ని ప్లేస్ చేసి ప్లేస్ చేయకుండా అనేది మనకి వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈ 6 అనే దాన్ని బౌండ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ సమ్ కామన్ సెన్స్ వీఆర్ డిసైడింగ్ దట్ 6 is not
అంటే fourth item cannot be placed in the while using this node 6. So 6 మన ఈ node 4 అంటే item 4 ని మనం ప్లేస్ చేయలేకపోతున్నాం కాబట్టి node 6 ని బౌండ్ చేస్తాం. సో node 7 అనే దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. node 7 లో మనం ఇప్పుడు ఏంటి కండిషన్స్, ఫస్ట్ ఐటమ్ ని ప్లేస్ చేసాం, సెకండ్ ఐటమ్ ని ప్లేస్ చేసాం, థర్డ్ ఐటమ్ ని ప్లేస్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఐటమ్ ని ప్లేస్ చేయకుండా x4 1 అయితే ఎలా ఉంటుంది, x4 0 అయితే ఎలా ఉంటుంది అంటే 6 7 తర్వాత 8 9 7 దగ్గర
2 ని నేను ప్రాసెస్ చేయాలి. 2 ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాను అంటే ఏంటి? 2 ని ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే ఆల్రెడీ 1 అనే ఐటమ్ నేను ప్లేస్ చేసినప్పుడు దాని అప్పర్ బౌండ్ ఏంటి, లోవర్ బౌండ్ ఏంటి కంప్యూట్ చేయాలి. సో నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఐటమ్ ని తీసుకుని కంప్యూట్ చేశాను కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అలానే వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇటువైపు ఏంటి, 1 అనేది ప్లేస్ చేయకుండా, ఫస్ట్ ఐటమ్ ని ప్లేస్ చేయకుండా అప్పర్ బౌండ్ ఏంటి, లోవర్ బౌండ్ ఏంటి కంప్యూట్ చేస్తే దాన్ని 1 ఐటమ్ ని తీసేస్తే కనుక అప్పర్ బౌండ్ వచ్చేసి -22 అయింది, లోవర్ బౌండ్ వచ్చేసి -32. ఇంకా గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ ఎంత, -32. ఇప్పుడు వచ్చిన అప్పర్ బౌండ్ ఎంత, -22. -22 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ -32. సో దీంతో మనం అప్పర్ బౌండ్ ని అప్డేట్ చేయకూడదు. సో ఇప్పుడు అప్డేట్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఎంత వాల్యూతో ఉంటుంది అంటే ఏదైతే మినిమం వాల్యూ దాంతోనే అప్పర్ బౌండ్ అనేది నడుస్తూ ఉంటుంది. అప్పర్ బౌండ్ ఇస్ ఈక్వల్ -32 తోనే కంటిన్యూ అవుతా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ 2 ని నేను ప్రాసెస్ చేయాలి. 2 ని ప్రాసెస్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, 2 ని ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు దాని చైల్డ్ నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని చైల్డ్ నోట్స్ ఏంటి, 4 and 5. 4 and 5 are placed in the 4, 5 are placed in the queue. So ఫస్ట్ 2 ని నేను ప్రాసెస్ చేస్తాను. 2 ని ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఐటమ్ ని ప్లేస్ చేస్తాను, సెకండ్ ఐటమ్ ని కూడా నేను ప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఐటమ్, సెకండ్ ఐటమ్, థర్డ్ ఐటమ్ ప్లేస్ చేసి మనం కంప్యూట్ చేసాం. సో u is equal to -32, c is equal to -38. ఈ నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ లో ఏంటి, ఇది 4, 5, 3 అయిపోయిందమ్మా. నెక్స్ట్ 4, 5, 2 ప్రాసెసింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం చేయాల్సింది ఏంటి, 3 ని ప్రాసెస్ చేసాం కదా. 3 ని మనం ఎలా చేసామంటే దాని యొక్క అప్పర్ బౌండ్, లోవర్ బౌండ్ వాల్యూస్ ఫస్ట్ ఐటమ్ ని ప్లేస్ చేయకుండా మనం కంప్యూట్ చేసాం. సో 3 వాల్యూ కూడా మనకి వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేయాల్సిన ఐటమ్ ఏంటి, 4, 5. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేయాల్సింది 4th ఐటమ్. సో 4 నోడ్ ని మనం ప్రాసెస్ చేయాలి. 4 నోడ్ ని ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఐటమ్, అమ్మా అర్థమవుతుందా, మీకు క్లారిటీ ఉందా? 1 నోడ్ ని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క ఫస్ట్ ఐటమ్ ని ప్లేస్ చేయకుండా నెక్స్ట్ మనం ప్రాసెస్ చేయాల్సింది ఏంటి, 2. క్యూ లో మనకి సెకండ్ ఐటమ్ ఏంటి, 2 ని ప్రాసెస్ చేయాలి. 2 ని ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తాము, 2 ని ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తామంటే x2 ని ప్లేస్ చేసి x2 ని ప్లేస్ చేయకుండా. ఓకేనా. 2 ని ప్రాసెస్ చేస్తే దానికి జనరేట్ అయ్యే నోట్స్ ఏంటి, 4 and 5. 4, 5 ని తీసుకెళ్లి మనం క్యూ లో ప్లేస్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనం ప్రాసెస్ చేయాల్సిన నోడ్ ఏంటి, 3 ని కనుక ప్రాసెస్ చేస్తే నెక్స్ట్ క్యూ లో ప్లేస్ చేయాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేయాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటి, 3 ని ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత 3 యొక్క చైల్డ్ నోట్స్. 3 యొక్క చైల్డ్ నోట్స్ ఏంటి, 6, 7. ఓకేనా. సో కాబట్టి ఈ ఆర్డర్ లో మనం క్యూ బేస్ మీద మనం ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ 2 అయిపోయిన తర్వాత 4, 5 ని మనం ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. 4, 5 ప్రాసెసింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే 4, 5 ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం, x2 ప్లేస్ చేసి x2 ప్లేస్ చేయకుండా. అలానే ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలి, లెవెల్ వైజ్ చూసుకోండి. లెవెల్ x1 x1 అయిపోయిన తర్వాత x2 అన్నిటికీ అదే ఫాలో చేయాలి. x2 1 ప్లేస్ చేసి ప్లేస్ చేయకుండా ఈ కాంబినేషన్ లో మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో 1 ని ప్లేస్ చేయట్లేదు, 2 ని ప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో దాని అప్పర్ బౌండ్ ఎంత అంటే 1 ని మాత్రమే సబ్ట్రాక్ట్ చేసి మనకి దానికి వచ్చే అప్పర్ బౌండ్, లోవర్ బౌండ్ ని కంప్యూట్ చేయాలి. x2 ని ప్లేస్ చేయట్లేదు, x1 ని ప్లేస్ చేయట్లేదు. ఇంకా ప్లేస్ చేయగలిగింది ఏంటి, x3, x4 ని ప్లేస్ చేయొచ్చా. x3 వాల్యూ ఎంత దీనిలో, x3 వెయిట్ ఎంత, x3 వెయిట్ వచ్చేసి 6, x4 వెయిట్ వచ్చేసి 9. సో 15. కాబట్టి దానికి వచ్చే ప్రాఫిట్ ఎంత, 12 + 18 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 30. సో అందువల్ల మనకి ఇక్కడ అప్పర్ బౌండ్ వాల్యూస్ అనేవి మారినాయి అమ్మ. ఒకసారి చూసుకోండి, అప్పర్ బౌండ్, లోవర్ బౌండ్ 30 వచ్చింది. ఓకేనా. సో ఈ 30 ని మనం ప్లేస్ చేసింది 30 అయిపోయిన తర్వాత అంటే అర్థమవుతుందమ్మా, డూ ఏబుల్ టు ఫాలో. ఇక్కడ x1 అయిపోయింది, x2 ని ప్లేస్ చేసి x2 ని ప్లేస్ చేయకుండా x2 ని ప్లేస్ చేస్తే మనకి ఈ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. x1 ని x2 ప్లేస్ చేయకపోతే మిగిలిన ఏంటి, x3, x4 ఆ రెండు సరిపోతాయి. వాటి యొక్క ప్రాఫిట్ -30 అయిపోయింది. అంటే 6, 7 కూడా ప్రాసెసింగ్ అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ చేయాల్సిన ఐటమ్ ఏంటి, నోడ్ 4. నోడ్ 4 ని ప్రాసెసింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. నోడ్ 4 ని ప్రాసెసింగ్ చేస్తే ఏమైంది, నోడ్ 4 యొక్క చైల్డ్ నోడ్స్ ఆ రెండింటిని తీసుకెళ్లి క్యూ లో మనం ప్లేస్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ప్లేస్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే 8. క్యూ లో ప్లేస్ చేయాల్సిన ఐటమ్ 8, 9. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మనం ప్లేస్ చేసే ఐటమ్ వచ్చేసి 9. అది గుర్తుంచుకోవడం ఇంక ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాల్సిన ఐటమ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ప్లేస్ చేయాల్సిన ఐటమ్ వచ్చేసి 9. ఎందుకంటే మనం ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 9. ఓకే. సో 9 ని మనం అంటే 4 యొక్క చైల్డ్ నోట్స్ వచ్చేసి 8, 9. సో వీటిని ప్రాసెస్ చేయండి. సో వీటిని ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ వద్దాం. ఫస్ట్
x1 ని ప్లేస్ చేసాం, x2 ని ప్లేస్ చేసాం, x3 ని ప్లేస్ చేసాం, x4 ని ప్లేస్ చేయాలి. x4 ని ప్లేస్ చేయడం అనేది పాసిబిలిటీ ఉండిద్దా? x4 అంటే 4 ఐటమ్స్ మనకు పడతాయా? పట్టవు. సో దిస్ గివ్స్ ద ఇన్ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్. ఎందుకంటే knapsack లో కేవలం 1, 2, 3 మాత్రమే మనం ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఫోర్త్ ఐటమ్ కంప్లీట్ గా ప్లేస్ చేయడానికి మనకి పాసిబిలిటీ ఉండదు. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్. ఫీజిబుల్ కాదు, ఇది ఇన్ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్. అంటే సొల్యూషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కూడా పాసిబిలిటీ లేని సొల్యూషన్. సో x1, x2, x3 అయిపోయిన తర్వాత x4 ని ప్లేస్ చేయకుండా కంప్యూట్ చేస్తే ఎంత? x4 ని ప్లేస్ చేయకుండా కంప్యూట్ చేస్తే కనుక మనకు వచ్చేది u వాల్యూ వచ్చేసి సేమ్ -32 -32 వస్తాయి. అంతేనా? x1 ని ప్లేస్ చేశాను, x2 ని ప్లేస్ చేశాను, x3 ని ప్లేస్ చేశాను, x4 ని మాత్రం ప్లేస్ చేయట్లేదు. x4 ని ప్లేస్ చేయనప్పుడు నాకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఏంటి అంటే 10 + 10 + 12 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -32. అండ్ ఇక్కడ లోవర్ బౌండ్ వచ్చేసి ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్. సో 2 + 6 అంటే ఆ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ కూడా ప్లేస్ చేస్తే -32 వచ్చిందమ్మా, చూసుకోండి. సో అది కనుక కంప్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ -32. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇది కూడా ప్రాసెసింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ప్రాసెస్ చేయాల్సిన ఈ రెండింటిని ఏంటి 10, 11 ని తీసుకెళ్లి క్యూలో ప్లేస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేయాల్సిన నోడ్ ఏంటి 9. ఓకేనా? దీనిలో మీరు చూడండి, ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేయాల్సింది 5. ఓకే, 4 ప్రాసెసింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి 8, 9 ని ప్లేస్ చేశాను. నెక్స్ట్ క్యూలో వచ్చే ఐటమ్ ఏంటి అంటే 5. సో 5 ప్రాసెసింగ్ దగ్గరికి వెళ్తాం. 5 ని కంప్యూట్ చేయండి. 5 ని మనం ఎలా కంప్యూట్ చేస్తామంటే x1 ని ప్లేస్ చేస్తున్నాం, x2 ని ప్లేస్ చేయకుండా -22 -32 36 వస్తాయి. దీన్ని నేను ఎందుకు డిస్కార్డ్ చేస్తున్నాను అంటే నాకు వచ్చే అప్పర్ బౌండ్ వాల్యూ వచ్చేసి -32, కానీ ఇక్కడ వచ్చిన నాకు లోవర్ బౌండ్ వాల్యూ వచ్చేసి -36. సో ఇది ఏమవుతుంది అంటే లోవర్ బౌండ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్. సో ఐఎమ్ డిస్కార్డింగ్ దిస్ 5 నోడ్. ఐఎమ్ నాట్ ప్రాసెసింగ్ దిస్ 5 నోడ్. నెక్స్ట్ 5 ప్రాసెసింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను నెక్స్ట్ వెరిఫై చేయాల్సింది ఏంటి 6 నోడ్ కి వెళ్తే కనుక 6 నోడ్ ని ప్రాసెస్ చేస్తే కనుక x1 ని ప్లేస్ చేయకుండా x2 ని ప్లేస్ చేసి సో దీని అప్పర్ బౌండ్ ని లోవర్ బౌండ్ ని కంప్యూట్ చేసినప్పుడు ఈ లోవర్ బౌండ్ ఏమవుతుంది, ఇది కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే -32 కన్నా ఈక్వల్ అయిపోయింది. సో అది మనకి ఈ కండిషన్ లో కూడా ఇది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి దీన్ని కూడా నేను డిస్కార్డ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ అప్పర్ బౌండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -38. అందువల్ల వీటన్నిటిని నేను డిస్కార్డ్ చేస్తున్నాను. అమ్మాయి ఇక్కడ రాసింది ఈ అమ్మాయి క్లియర్ గా చూడండి. ఎప్పుడైతే మనకి లోవర్ బౌండ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ అవుతుందో దెన్ దట్ నోడ్స్ విల్ బి డిస్కార్డెడ్. అలా అన్ని నోడ్స్ మనం డిస్కార్డ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. సో 7 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ప్రాసెసింగ్ చేయాల్సిన నోడ్ ఏంటి 8. ఓకేనా? 8 దగ్గరకు వస్తాయి. ఓకే, అర్థమవుతుందమ్మా? 4, 5, 6, 7 నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేయాల్సింది 8 దగ్గరకు వస్తే కనుక నెక్స్ట్ మనం 10, 11 ఎక్స్పాండ్ చేయాలి, 12, 13 కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఇక్కడ 10 ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ ఆయన మీకు చెప్పాను ఇన్ఫీజిబుల్ అని. ఇక్కడ కూడా మనకి గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ కన్నా ఇది ఎక్సీడ్ అయింది కాబట్టి ఇది కూడా ఇన్ఫీజిబుల్ అని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ x1, x2, x3 ని x4 ని తీసుకుంటే గనక మనకి u2 -38 వచ్చింది. దీని కనుక x1, x2, x3, x4 ని అంటే x1 ని కన్సిడర్ చేయాలి, x2 ని కన్సిడర్ చేయాలి, x3 ని కన్సిడర్ చేయకూడదు, x4 ని కన్సిడర్ చేయకూడదు. అప్పుడు మనకు వచ్చే వాల్యూస్ -20 వాల్యూస్ వస్తాయి. సో -38 -20 కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఈ రెండు నోట్స్ లో మనం ఏ నోడ్ ని కన్సిడర్ చేయాలి? ఇది ఎందుకు డిస్కార్డ్ అయిందంటే గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ కన్నా ఇది ఎక్సీడ్ అయింది కాబట్టి ఇది డిస్కార్డ్ అయింది. ఇది ఎందుకు డిస్కార్డ్ అయిందంటే ఇన్ఫీజిబుల్ అయింది. ఇవన్నీ ఎందుకు డిస్కార్డ్ అయినాయి అంటే గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ కన్నా ఇవన్నీ ఎక్సీడ్ అయినాయి. సో మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ కేవలం 12 and 13 మాత్రమే. 12, 13 కన్సిడర్ చేసినప్పుడు కేవలం మనకి లోవర్ బౌండ్ అనేది -38 అనేది తక్కువ కాబట్టి విల్ కన్సిడర్ దిస్ సొల్యూషన్. సో x1 1, 2, 4, 9, 12 దగ్గరికి రీచ్ అవుతాం. సో దానివల్ల మనకు వచ్చే సొల్యూషన్ 1101. ఓకేనా? ఏమైనా ఇది దిస్ ఈస్ ద అల్గారిథం ఫర్ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసి 15 పజిల్ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? ఈ పార్ట్ వరకు మీకు ఎక్కడైనా ఫిఫో కానీ ఎల్సీబీబీలో కానీ కన్ఫ్యూజన్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. ఫిఫోలో మనం ఎల్సీబీబీలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే రెండు నోట్స్ ని కంపారిజన్ చేసి దేనికైతే లోవర్ బౌండ్ మినిమం వాల్యూ ఉంటుందో దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఫిఫోలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే గ్లోబల్ అప్పర్ బౌండ్ కన్నా లోవర్ బౌండ్ గ్రేటర్ అయిన నోట్స్ అన్నిటిని డిస్కార్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో ఇక్కడ ఒక సొల్యూషన్ మాత్రం ఇన్ఫీజిబుల్ వచ్చింది. ఇది ఎందుకు ఇన్ఫీజిబుల్ వచ్చింది అంటే కనుక knapsack కెపాసిటీ కన్నా 4 ఐటమ్స్ ప్లేస్ చేస్తే ఎక్సీడ్ అయింది. కానీ అలాంటి కండిషన్ అనేది మనకి ఇన్ఫీజిబుల్ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ అంటే పాసిబిలిటీస్ చెప్తున్నాం. ఇది అసలు ఇన్ఫీజిబుల్ అంటే ఇది అసలు పాసిబుల్ కాని సొల్యూషన్ ని ఇన్ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ అంటున్నాం కాబట్టి ఈ కాంబినేషన్ ని మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు. Do you have any doubts? Just ping me in the chat box. ఉన్నారా?